నిగమ నిగమాంతవర్ణిత మనోహర రూప నగరాజధరుడా శ్రీనారాయణ. నిగమ నిగమాంతవర్ణిత మనోహర రూప నగరాజధరుడా శ్రీనారాయణ. నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ వెంకటనారాయణ. దీపించు వైరాగ్య దివ్య సౌఖ్యం దీయనోపక కదా నన్ను నొడబరపుచు పై పై పైనే సంసార బంధముల కట్టేవు నా పలుకు చెల్లున నారాయణ. నిగమ నిగమ నిగమాంతవర్ణిత మనోహర రూప నగరాజధరుడా శ్రీనారాయణ. నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ లక్ష్మీనారాయణ. వివిధ నిర్బంధముల వెడల ద్రోయక నన్ను భవసాగరముల దడబడ జేతురా. దివిజేంద్ర వంద్య శ్రీ తిరువెంకటాద్రీశ హరే హరే. దివిజేంద్ర వంద్య శ్రీ తిరువెంకటాద్రీశ నవనీత చోర శ్రీనారాయణ. నిగమ గసమగదమని దసని నిగమ నిగమాంతవర్ణిత మనోహర రూప నగరాజధరుడా శ్రీనారాయణ. నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ వేదనారాయణ వెంకటనారాయణ తిరుమల నారాయణ ఓం గం గణపతయే నమః స్వాహా.
स्तंभानं गृधानं रसंजवतं मस्ते रुभ्रानं मोषकध्वनं रक्तं लंबोदरं सर्वकण्डकं रक्तवारसं रक्तगन्धां लिप्ताङ्गं रक्तमज्वै सुपरितं भक्तालो कम्पिनं देवं जगत्कारमच्युतम् आवद्भूतं दृष्ट्यादो प्रकृते प्रसादपूर्वं ध्यान्त्यं सेव्यो गिरां स्वाहा गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तलंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तलंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तलंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम शांति 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 अनेन महागणपति होमेन भगवान सर्वात्मकारं श्री विघ्नेश्वरार्पणं स्वर्गपरित सुप्रीणातु लक्ष्मी गणपति सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा श्रीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा श्रीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा श्रीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा श्रीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा श्रीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा क्लीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लीं क्लौं सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लौं गणपतये क्लीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लीं क्लौं गणपतये वरवरदर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लीं स्वाहा स्वामेशो नमेव भवानः जित्वेमहे शब्द एतत् परिवार समेताय मामा हिंसी नमस्ते शतमानं भवति शतमानं भवति पार्वतीश मुख पंकज पद्मबंधो श्रीशादिदेव गणपूजित पाद पद्म
భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. నాతి సీతను గూడి నారదాదులతోడి వీర వెంకట సత్యనారాయణ వ్రతము వేడుకలరగజేయు చూడగారండి. దేవదేవుని సత్యదేవు పాడండి. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. రత్నాకరుని కోర్కె రత్నగిరిపై వెలసే అన్నవరమును దీర్ప అన్నవర క్షేత్రమున. రత్నాకరుని కోర్కె రత్నగిరిపై వెలసే అన్నవరమును దీర్ప అన్నవర క్షేత్రమున. శ్రీరమా సహితుడై చిన్మయానందుడై శ్రీరమా సహితుడై చిన్మయానందుడై సర్వచేతన శక్తి సత్యదేవుని మూర్తి. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. త్రేతాయుగము నాడు సీతా సతిని గూడి ఈశ్వరు ప్రతిష్ఠించే రామేశ్వరములోన. కలియుగములో నేడు కన్నుల కరువు తీర శ్రీరాముడదే సత్యనారాయణుని గొల్సు. తాను రుద్రుడుగాక రుద్రు నర్చింపడు రుద్రో రుద్రమర్చయేత్ అన్నట్లు తను తాను తెలియక దైవము తెలియదనగా ఆదిదేవుడు భద్రా. సత్యదేవుని స్వర్ణ ప్రతిమనభిషేకింప 500 నదీ జలములను గుని వచ్చే. ఆంజనేయుడు కనక కలశముల తెచ్చే బంగారు పీఠమున పట్టు పుట్టము గప్పి. ముత్యాలు సవరించి ముందు ముగ్గులు తీర్చి ముత్యాలు సవరించి ముందు ముగ్గులు తీర్చి తోరణాలును కూర్చి సామీరి కూర్చుండే. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. బ్రహ్మమానస సుతుడు బ్రహ్మమై చెలువంద్ర భద్రగిరినాథుడే భక్తి వ్రతమునరింప. పవనసూనుడు సర్వ సంవారములు గూర్ప నరులెగాది వ్రతము సేయగా. వానరులకును తగునని వరము నిశ్చయమని ధర్మమర్మములోకమునకెరుక పరచగా. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. నాతి సీతను గూడి నారదాదులతోడి వీర వెంకట సత్యనారాయణ వ్రతము వేడుకలరగజేయు చూడగారండి. దేవదేవుని సత్యదేవు పాడండి. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఓం శ్రీవత్సాంగాయ నమః. ఓం అఖిలాధారాయ నమః. ఓం సర్వలోకవధ ప్రభవే నమః. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః. ఓం త్రికాలజ్ఞానాయ నమః.
ఓం త్రిధామ్నే నమః ఓం కరుణాకరాయ నమః ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ఓం సర్వాంగాయ నమః ఓం సర్వస్మై నమః ఓం సర్వేశాయ నమః ఓం సర్వసాక్షికాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం శేషాయ నమః ఓం హలాయుధాయ నమః ఓం సహస్రబాహవే నమః ఓం అవ్యక్తాయ నమః ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ఓం అక్షరాయ నమః ఓం క్షరాయ నమః ఓం గజారిఘ్నాయ నమః ఓం కేశవాయ నమః ఓం కేశమర్జనాయ నమః ఓం కైటభారయే నమః ఓం అవిద్యారయే నమః ఓం కామదాయ నమః ఓం కమలేక్షణాయ నమః ఓం హంసశత్రవే నమః ఓం అధర్మశత్రవే నమః ఓం కాకుత్సాయ నమః ఓం ఖగవాహనాయ నమః ఓం నీలాంబుజ్యుతయే నమః ఓం నిత్యాయ నమః ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః ఓం నిత్యానందదాయ నమః ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః ఓం నిర్వికల్పాయ నమః ఓం నిరంజనాయ నమః ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ఓం పృథివీనాథాయ నమః ఓం పీతవాసయ నమః ఓం గుహాశ్రయాయ నమః ఓం వేదగర్భాయ నమః ఓం విభవే నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం త్రైలోక్యభూషణాయ నమః ఓం యజ్ఞమూర్తయే నమః ఓం అమేయాత్మనే నమః ఓం వరదాయ నమః ఓం వాసవానుజాయ నమః ఓం జితేంద్రియాయ నమః ఓం జితక్రోధాయ నమః ఓం పూజ్యాయ నమః ఓం పరమాత్మనే నమః ఓం మధురాంతకాయ నమః ఓం సర్వలోకమంత్రకాయ నమః ఓం అనంతాయ నమః ఓం అనంత విక్రమాయ నమః ఓం మాయాధారాయ నమః ఓం నిరాధారాయ నమః ఓం సర్వాధారాయ నమః ఓం ధరాధరాయ నమః ఓం నిష్కలంకాయ నమః ఓం నిరాభాసాయ నమః ఓం నిష్ప్రపంచాయ నమః ఓం నిరామయాయ నమః ఓం మహోదరాయ నమః ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః ఓం పురాతనాయ నమః ఓం త్రికాలజ్ఞానాయ నమః ఓం విష్ణుస్రవసే నమః ఓం చతుర్భుజాయ నమః నానావిధ పరిమళపత్రపయామి ధూపం శ్రీరమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః ధూపమాగ్రాపయామి ధూపదీపానంతరం దీంతో స్వామివారికి నీళ్లు చూపించి పళ్ళలో విడిచిపెట్టేసేయండి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం పట్టుకొని పట్టాలి. ప్లేట్ సత్యం సత్యేన పరిహింజామి అమృతవస్తు అమృతవస్తర్ణమసి శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. సద్యస్కాల అవతృ నైవేద్యార్థం నారికేళ సహిత కాశ్మీర ఫలం నివేదయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ వ్యానాయ స్వాహ అవదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ. మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి. నీళ్లు చూపించి ఈ పండుగలో విడిచిపెట్టేసేయండి. 3 సార్లుగా మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి. అమృతాభిధానం సత్రాపూజనం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి. పాదో ప్రక్షాళయామి. శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలార్థం అక్షరాన్ సమర్పయామి. అక్షద్రవ్య సంస్కారం చేసుకోండి. ఏకధైవ యజమాన ఆజస్తేజో దధాతి. నీరాజనం సుందరయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్వామివారికి దండయ్య నమస్కరోమి. నమస్కారం చేసుకోండి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. స్థాపితం పురతః తవ తేన మే సఫలం వాప్తి భవేత్ జన్మ జన్మని. మీ మనసులో ఏదైనా కోరిక ఉంటే ఆ కోరిక త్వరగా నెరవేరాలని చెప్పేసి నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆ యొక్క పండును పెట్టుకుని నమస్కారం చేసుకుని దాన్ని మండపం మీద పెట్టండి. శౌనకాదయ ప్రపక్షరానందం సర్వే సూతం పౌరాణికం ఖలు. కూడా కొన్ని ధర్మ సందేహాలు కలిగి వారి గురువైనటువంటి సూత మహాముని దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఈ విధంగా అడుగుతారన్నమాట. అయ్యా, ఏ వ్రతము చేసినా ఏ పూజ చేసిన ఎడలా ఉన్నటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి ఈ యొక్క సుఖ సంతోషాలు భోగభాగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు లభిస్తాయో అటువంటి యొక్క వ్రతం కానీ పూజ కానీ ఉంటే చెప్పండి అయ్యా అని చెప్పేసి అనగానే అందులకు ఆ యొక్క సూత మహాముని తన శిష్యులందరికీ కూడా ఈ విధంగా చెప్తాడనమాట. అయ్యా, మరి మీరు నన్ను అడిగిన విధంగానే పూర్వం ఈ యొక్క నారద మహాముని కూడా ఆ యొక్క శ్రీ మహావిష్ణువుని అడిగాడు. ఆ యొక్క వృత్తాంతం అంటే ఆ యొక్క కథ కూడా ఉంది, చెప్తాను శ్రద్ధగా వినండి అని చెప్పేసి ఆ యొక్క వృత్తాంతాన్ని తన శిష్యులందరికీ కూడా చెప్పడం ప్రారంభిస్తారనమాట ఆ యొక్క సూత మహాముని. సరే, పూర్వకాలంలో ఈ యొక్క నారద మహాముని ముల్లోకాలన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఒకరోజు అనుకోకుండా యొక్క భూలోకానికి వస్తాడనమాట.
అప్పుడు ఈ భూలోకంలో మానవులందరూ కూడాను నానా కష్టాలన్నింటినీ అనుభవిస్తూ ఉండేవారు అన్నమాట. సరే అంటే చతుర్భుజుడు అంటే 4 చేతులు కలవాడు అనమాట. ఒక చేతిలో శంఖము, చక్రము, పద్మము, గద, 4 చేతులలో 4 ఆయుధాలు కలిగి ఉన్నవాడే. ఎంత పొగుడుదామని అనుకున్నా కూడాను ఆ యొక్క పదాలు సరిపోవట్లేదు. సత్యనారాయణ స్వామి బ్రాహ్మణ క్షత్రిది కానీ ఇత్తడి కానీ ఆఖరికి మట్టిదైనా సరే ఆ యొక్క కలశం మాత్రం తప్పకుండా ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నమాట. ఆ తర్వాత పంచామృతాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేసుకున్న తర్వాత స్వామివారికి ఉన్నటువంటి యొక్క అష్టోత్తరాలతో పూజ అయిపోయిన తర్వాత ఈ యొక్క స్వామివారికి అవసర నివేదన చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్వామివారికి ఇష్టంగా ఉన్నటువంటి 5 కథలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో విన్న తర్వాత స్వామివారికి ఇష్టంగా చేసినటువంటి నైవేద్యం ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా స్వామివారికి సమర్పణ చేసుకుని ఆ తర్వాత తీర్థము ప్రసాదము తీసుకున్నట్లయితే కనుక వ్రత సంపూర్ణ ఫలితం అనేటువంటిది లభిస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ యొక్క స్వామివారు నారద మహాంతో చెప్తారన్నమాట. మరలా నారద మహాముని అడుగుతారనమాట, అయ్యా మరి స్తోమత ఉన్నటువంటి వారి యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తారు, ఫలితం పొందుతారు, మరి స్తోమత లేనటువంటి వారి యొక్క వ్రత ఫలితం ఏ విధంగా పొందాలి అని చెప్పేసి అనగానే అందులో మరలా ఆ యొక్క శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ విధంగా చెప్తారన్నమాట. వ్రతం జరిగేటువంటి సమయంలో చెప్పేటువంటి 5 కథల్ని ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతోటి వింటారో వాళ్ళకు కూడా వ్రతం చేసినటువంటి పుణ్య ఫలితం లభిస్తుంది అని చెప్పేసి సాక్షాత్తు ఆ యొక్క శ్రీ మహావిష్ణువు సత్యంత్వర్తేన వరహింజామి అమృతవస్తు అమృతోపస్తరణమసీరమాసైత సత్యనారాయణ స్వామి నిర్మో నమ సత్యస్కార అవసర నైవేద్యార్థం నారికేల దాడివి ఫలం నివేదయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, అపానాయ స్వాహ, జ్ఞానాయ స్వాహ, ఉదానాయ స్వాహ, సమానాయ స్వాహ, బ్రహ్మణే స్వాహ. మధ్య మధ్య పాద్యం సమర్పయామి. స్వామివారికి చూపించి అందులో విడిచిపెట్టేయండి. హస్తో వృక్షాలయం, పాదో వృక్షాలయం, శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నీరాజనం ఓం నర్య ప్రజామ్నే గోపాయ అమృతత్వాయ జీవతే. ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడు తినటానికి తిండి, కట్టుకోవడానికి బట్ట లేకుండా నానా కష్టాలన్నిటి అనుభవిస్తూ ఉండేవాడు అనమాట ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడు. సరే ఆ బ్రాహ్మణుడు పడుతున్నటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా చూడలేక ఆ యొక్క కష్టాలన్నీ కూడా నెరవేరుద్దాం, తీరుద్దామని చెప్పేసి ఆ యొక్క స్వామివారు ఒక ముసలి బ్రాహ్మణి రూపంలో ఆ కష్టాలు పడుతున్నటువంటి బ్రాహ్మణుడి దగ్గర వెళ్ళేసి ఈ విధంగా అడుగుతారనమాట. అయ్యా మరి నువ్వు ఎంతో చదువుకున్నావు కదా, ఈ విధంగా కష్టాలు పట్టడానికి గల కారణం ఏమిటి అని చెప్పేసి కానీ అయ్యా మరి నేను ఏ జన్మలోనో ఏదో పాపం చేసుకున్నాను, అందుకని ఈ జన్మలో ఇటువంటి కష్టాలన్నీ అనుభవిస్తున్నాను, మరి నా కష్టాలన్నీ కూడా తొలగిపోవడానికి ఏదైనా ఉపాయం కానీ మార్గం కానీ ఉంటే చెప్పండి అయ్యా అని చెప్పేసి కానీ అందులో ఆ యొక్క ముసలి బ్రాహ్మణుడి రూపంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ మహావిష్ణు విధంగా చెప్తాడనమాట. నేను చెప్పిన విధంగా ఈ యొక్క రమాసహిత సత్యం ఇదంతా కూడా స్వామివారు పెట్టినటువంటి భిక్ష అని గ్రహించినటువంటి ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడు అప్పటి నుంచి ప్రతి నిత్యం అంటే ప్రతి రోజు కూడా ఈ యొక్క రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామివారి యొక్క మొత్తాన్ని చేస్తూ జీవించినంత కాలం కూడా సుఖంగా జీవించి అంతిమన స్వామివారి యొక్క పాదసన్నిధిని చేరుకుంటారన్నమాట. ఇదంతా విన్నటువంటి ఆ యొక్క సూత మహాముని శిష్యులందరూ కూడా మరలా అడుగుతారన్నమాట, ఏమయ్యా అయ్యా మరి ఇంతసేపు కూడా ఒక బ్రాహ్మణుడు చేశారు చెప్పారు, బాగానే ఉంది, బ్రాహ్మణుడు కాకుండా ఇంకా ఎవరైనా చేశారా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని, ఆ యొక్క వ్రత ఫలితం అనేటువంటిది పొందారా, అది కూడా చెప్పండి అయ్యా అని చెప్పేసి కానీ అందులో మరలా ఆ యొక్క సూత మహాముని విధంగా చెప్తారన్నమాట. ప్రతి నిత్యము లాగానే ఆ రోజు కూడా ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడు ఈ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఒక కట్టెలము కొనేవాడు తన నెత్తిన కట్టెలము పెట్టుకుని ఇంటికని వెళుతూ ఉంటే ఈ బ్రాహ్మణుడి ఇంట్లో చాలా మంది జనాలు కనిపిస్తారనమాట. సరే ఏమిటా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఆ యొక్క నెత్తిన ఉన్నటువంటి కట్టెల మోపుని ఆ బ్రాహ్మణి యొక్క ఇంటి అరుగు మీద పెట్టి ఇంట్లోకి వెళ్తాడు. ఏదో పూజ జరుగుతూ ఉంటుంది, అయిపోయింది. తర్వాత తీర్థము ప్రసాదము తీసుకున్న తర్వాత ఆ బ్రాహ్మణుని అడుగుతారనమాట, అయ్యా ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి పూజ ఏమిటి, ఎందుకు చేశారు ఇది అని చెప్పేసి అనగానే అయ్యా ఇది రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతము, ఈ వ్రతాన్ని ఎవరైతే చేస్తారో వారికి ఉన్నటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అని చెప్పేసి అనగానే వెంటనే ఆ యొక్క కట్టెలము కొనేవాడు అంటాడనమాట, అయ్యా మరి నేను కూడా ఎన్నో కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాను, నేను కూడా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తాను, ఆ యొక్క వ్రత విధానం నాకు కూడా చెప్పండి అయ్యా అని చెప్పేసి అనగానే సరే అని చెప్పేసి ఆ యొక్క వ్రత విధానం మొత్తం కూడా తెలుసుకున్నవాడే ఆ యొక్క కట్టెలము కొనేవాడు ఇంటికి వెళ్ళి తన భార్యతో ఇక్కడ జరిగినటువంటి వృత్తాంతం అంతా కూడా చెప్తాడన్నమాట. భార్య కూడా సరే అని చెప్పేసి అంటుందన్నమాట. మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే ఆ యొక్క కట్టెలు అమ్ముకోవడానికి బయలుదేరుతూ మనసులో అనుకుంటాడనమాట, అయ్యా ప్రతి నిత్యము కూడా నేను నష్టపోయే ఇంటికి వస్తున్నాను, కానీ ఈ రోజు నీకు వ్రతాన్ని చేద్దామని అనుకుంటున్నాము, నీవే మాకు మార్గం చూపించాలని చెప్పేసి స్వామివారి పైన భారం వేసి ఆ భార్య
భార్యాభర్తలు ఇరువు కూడా కట్టెలవడానికి వెళ్తారన్నమాట. ఆ రోజు స్వామివారికి మహత్యములను వాళ్ళు ఎంతైతే ధనం చెప్తారో వారు చెప్పిన దానికంటే కూడా రెట్టింపు ధనం వచ్చి ఆ నగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి కట్టెలని కూడా కొనుక్కుంటారన్నమాట. ఆ వచ్చినటువంటి ధనంతో ద్రవ్యంతో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడాను ఈ యొక్క రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని చేస్తారన్నమాట. ఈ వ్రతం ఆచరించినటువంటి పక్షం రోజుల్లో అంటే 15 రోజుల్లో వాళ్ళు చేసేటువంటి వ్యాపారంలో ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతారన్నమాట. ఇదంతా కూడా స్వామివారి యొక్క మహత్యం వలన జరిగింది అని గ్రహించినటువంటి ఆ యొక్క దంపతులు ఇరువురు కూడాను ప్రతి పక్షం రోజులకు ఒకసారి అంటే ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి ఇక రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాన్ని చేస్తూ జీవించినంత కాలం కూడా సుఖంగా జీవించి అంతిమ స్వామివారి యొక్క పాద సన్నిధికి చేరుకుంటారన్నమాట. ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త. జై బోలో సత్యనారాయణ భగవాన్. పానీయం సమర్పయామి. హస్తో వృక్షాలయం నీటి చూపించి స్వామివారికి ఆ పళ్ళలో విడిచిపెట్టేసింది. ఆ మధ్య పానీయం సమర్పయామి. అమృతత్వాయ జీవసే జాతాంజ నిత్యమానాంజ అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠిత అధర్వదితుం మే గోపాయ. నీరాజనం సందర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. నమస్కారం చేసుకుని ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. సత్యనారాయణ స్వామి సరే యొక్క వెంటనే యొక్క వయసును అనుకుంటాడు. ఈయన ఎంతో దూరం పోయి ఆ యొక్క సరుకులతో అమ్ముకునే బదులు ఇక్కడే చాలా మంది జనాలు ఉన్నారు కదా, ఇక్కడే అమ్ముడైపోతే ఇక్కించుటే వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఇంటికి అని చెప్పేసి ఆ యొక్క వైశ్యుడు మరలా తన పడవలో ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడనమాట. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత తన భార్య ఈ యొక్క వైశ్యుడి యొక్క భార్య పేరు లీలావతి అనమాట. ఆ లీలావతి తోటి ఇక్కడ జరిగిన వృత్తాంతం అంతా కూడా చెప్తాడనమాట. వెంటనే ఆ యొక్క లీలావతి అంటుంది, క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా మనం ఇప్పుడే ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేద్దామని చెప్పేసి అంటుంది అనమాట. వెంటనే అందులో ఆ యొక్క వైశ్యుడు అంటాడనమాట, వ్రతం చేస్తాం బానే ఉంటుంది, వ్రతం చేసిన తర్వాత మరి మనకి సంతానం కలగకపోతే వ్రతానికి పెట్టినటువంటి ఖర్చు మొత్తం కూడా వృధా అయిపోతుంది కదా. అలా కాదు, మనకి ఎప్పుడైతే సంతానం కలుగుతుందో అప్పుడు యొక్క వ్రతాన్ని చేద్దామని చెప్పేసి అంటాడనమాట ఆ యొక్క వైశ్యుడు. సరే భర్త మాటని కాదనలేక ఆ యొక్క లీలావతి కూడా సరే అంటుందన్నమాట. స్వామివారి యొక్క మహత్యం వలన ఆ యొక్క లీలావతి నవమాసాలు మోసి 10వ మాసమున చక్కనైనటువంటి ఆడ శిశువుకి జన్మనిస్తుందన్నమాట. అంటే ఆ యొక్క ఆడపిల్లకి జన్మనిస్తుంది. ఆ ఆడపిల్ల ఏ విధంగా ఉంటుందయ్యా అంటే శుక్లపక్ష చంద్రుడి వలె, అంటే పౌర్ణమి రోజు చంద్రుడు ఎంత అందంగా ఉంటాడో ఆ యొక్క పుట్టినటువంటి అమ్మాయి అంతకంటే అందంగా పుడుతుందన్నమాట. మంచి కళగా పుట్టడంతో ఆ అమ్మాయికి కళావతి అని నామకరణం చేస్తారనమాట. ఆ యొక్క నామకరణం అయిపోయిన తర్వాత మరలా అడుగుతుందన్నమాట ఆ యొక్క లీలావతి భక్తతోటి ఏమని, అయ్యా మరి స్వామివారి యొక్క మహత్యం వలన మరి చక్కనైనటువంటి ఆడ సంతానం లభించింది, మరి ఇప్పుడైనా వ్రతం చేసుకుందాం అని చెప్పేసి అనగానే మరలా ఆ యొక్క వైశ్యుడు అంటాడనమాట ఏమని, ఇప్పుడే కదా మరి అమ్మాయి పుట్టి బారసాల ఇవన్నీ అయింది, మళ్ళీ వ్రతం అంటే కనుక మళ్ళీ బంధువుల్ని పిలవాలి, మళ్ళీ యొక్క భోజనాలు ఇవన్నీ ఖర్చు మళ్ళీ ఇదంతా కూడా ఉంటుంది, ఇప్పుడు కానీ అమ్మాయి పెళ్లి సమయంలో అయితే అల్లుడు కూడా ఉంటాడు కదా అప్పుడు చేద్దామని చెప్పేసి మళ్ళీ వ్రతాన్ని వాయిదా వేస్తాడు ఆ యొక్క వైశ్యుడు. అప్పుడు కూడా భర్త మాటకు ఎదిరించలేక సరే అంటుందన్నమాట. అష్టవర్షాత్ భవేత్ కళ్యాణ్ అంటే పూర్వకాలంలో ఆ యొక్క ఆడపిల్లకి 8 సంవత్సరాలకే వివాహం చేస్తున్నారనమాట. ఆ యొక్క కళావతికి 8 సంవత్సరాల యుక్త వయసు వచ్చేటప్పటికీ ఒక చక్కనైనటువంటి వైశ్య కుమారుని తీసుకుని వచ్చి ఎంతో వైభవంగా వివాహం జరిపిస్తారనమాట. వివాహం సమయంలో ఆఖరి ఇప్పుడు ఈ యొక్క లీలావతి కూడా మర్చిపోతుంది వ్రతం చేయాలనేటువంటి విషయాన్ని. అప్పుడు ఆ యొక్క స్వామివారికి ఆగ్రహం కలిగి మనసులో అనుకుంటారన్న యొక్క మానవులందరికీ కష్టం కలిగితే తప్ప భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు గుర్తుకు రాడని చెప్పేసి ఆ యొక్క స్వామివారు అంటారనమాట. సరే అని చెప్పేసి వచ్చినటువంటి అల్లుడు చూడటానికి అందంగా ఉన్నాడు కానీ ఎటువంటి ఉద్యోగం జరిగిపోతుంటాయి, నీకు ఈ విధంగా కాదు అసలు నీకు వ్యాపారం ఏ విధంగా చేయాలో నేను నేర్పిస్తాను. అలానే అనారోగ్యంతో భిక్షాటన చేయగా వచ్చినటువంటి ధనంతో ద్రవ్యంతో ఈ యొక్క రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామివారి వ్రతాన్ని తల్లి కూతురు ఇద్దరు కూడా కూర్చొని ఆచరిస్తారనమాట. ఈ వ్రతం ఆచరించినటువంటి అదే రోజు రాత్రి చంద్రకేతు మహారాజు గారి కలలో స్వామివారి కనిపించి చెప్తారనమాట, అయ్యా నువ్వు బంధించినటువంటి ఆ యొక్క వైశ్యులు ఇద్దరు కూడా దొంగలు కాదు, నా శాపం ఉంది కాబట్టి నీచే శిక్షించబడుతున్నారు, వారిద్దరిని విడుదల చేసినట్లయితే కనుక నీకు కూడా అంతా శుభం కలుగుతుంది అని చెప్పేసి అనగానే సరే అని చెప్పేసి మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే ఇక్కడి నుంచి మీరు ఇంటికి వెళ్ళేంత వరకు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి దాంట్లో లేదు ఎవరు సహాయం
నిజమే చెప్పు. కాఫీ తినేనా? కాఫీతో ఏంటండి ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః అప్పటికి ఒక దూతని పిలిచి చెప్తాడు, అయ్యా మేము వస్తున్నామని చెప్పేసి నేను ఇంట్లో అర్జున్ ఫోటో అయితే మనందరికీ ఒక సర్ప్రైజ్ నేను ఒకటి ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం స్వాహా పానాయ స్వాహా ధ్యానాయ స్వాహా దానాయ స్వాహా మనోయ స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా మధ్య మధ్య పాదం సమర్పయామి నీళ్లు చూపించి హస్తో వృక్షాలయం పాదో వృక్షాలయం శుద్ధాజమనీయం సమర్పయామి నీరాజనం ఓం హిరణ్యపాత్రం పూర్ణం దధాతే మదవ్యసానేతే ఏకథా బ్రహ్మణోపహరతి ఏకథైవ యజమాన ఆదస్తేజో దధాతి. నీరాజనం ప్రేమగా చూసుకుంటామో అంతకంటే ఎక్కువగానే తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడాను అలానే చూసుకుంటూ ఉండేవారు ఆ యొక్క తుంగధ్వజ మహారాజు గారు. అలా చూసుకుంటూ ఉన్నటువంటి మాట, ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాను, ఎందుకయ్యా మీరు ఇటువంటి మాట అన్నారని చెప్పేసి కానీ, అయ్యా మరి మీరైతే మమ్మల్ని బాగానే చూసుకుంటున్నారు, కానీ మాకు పుట్టినటువంటి సంతానాన్ని మాకు దగ్గరగా అడవిలో ఉన్నటువంటి జంతువులు వాటికి ఆహారంగా చంపి తినేస్తున్నాయి, మేము ఎంతో కడుపు కోతను మాటిస్తారన్నమాట మహారాజు గారు. సరే అని చెప్పేసి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆ యొక్క మహారాజు గారు మరుసటి రోజు ఈ యొక్క అడవిలో వేటకని చెప్పేసి వెళ్తారన్నమాట. వెంటనే ఈ యొక్క గొల్లవాళ్ళందరూ అనుకుంటారన్నమాట, మరి మన కోసం ప్రాణాలకు తెగించి వేటకు వెళ్ళినటువంటి మహారాజు గారు క్షేమంగా తిరిగి వస్తారు. వచ్చి అలసిపోయి మారేడు చెట్టు కింద పడుకుని నదీ తీరం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ ఒక పెద్ద ఉప్పెరలాగా వచ్చి ఆ ఉప్పెరలో ఈ 100 మంది కుమారులు కూడా కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతారన్నమాట. ఆఖరికి పొరుగు రాజ్యాల వారి వీళ్ళని అని గ్రహించినటువంటి ఆ యొక్క తుంగధ్వజ మహారాజు గారు అప్పటి నుంచి తను పరిపాలించేటువంటి ప్రతి రాజ్యంలో ప్రతిరోజు నుంచి వ్రతం చేసినటువంటి ఆ యొక్క ప్రజలు చేయించినటువంటి ఆ యొక్క మహారాజు గారు ఎప్పుడు కూడా సుభిక్షంగా ఆరోగ్యంగా అష్టైశ్వర్యాలతో తొలతూగుతూ జీవించినంత కాలం కూడా సుఖంగా జీవించి వారందరూ కూడాను ఈ యొక్క ఆఖరికి సమాసైన సత్యనారాయణ స్వామి వారి పాదగతికి చేరుకుంటారన్నమాట. ఈ ప్రకారంగా కలియుగంలో సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వ పాపహరము దివ్యము. సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వ పాపహరము దివ్యము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పేదాధనిక విభేదము లేక జాతి మత విచారణ లేక. పేదాధనిక విభేదము లేక జాతి మత విచారణ లేక. సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. కొత్త పీటగుని తెచ్చి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి. కొత్త బట్ట పీఠముపై నుంచి తండులముల నిండుగా సవరించి. వక్కలాకులను చక్కగా పరచి దిక్కు నీవెయని మ్రొక్కవలెను. తొలిదొల్త గణపతిని పూజించి తలను భక్తి పూజాక్షతలుంచి పంచపాలకుల నవగ్రహముల అష్టదిక్పతుల నర్చించవలి. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము.
పంచామృతముల ప్రతిమను కడిగి భక్తిగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి మనసు నిలిపి ప్రతిమను దైవముగా సత్యదేవు ప్రార్థింపగా వలయు స్వాగతించి స్వర్ణాసనముంచి కాళ్ళు చేతులను కడిగి తడినొత్తి దాహము తీరగ నీరిచ్చి పెరుగు నేయి తేనెల కలగలిపి మధుపర్కమనగ మది నిలిపి కలుగు శ్రమ తొలగ కరుణ మది కలుగ త్రావనీయవలె దేవదేవునకు పంచామృతముల ఫలోదకముల మంచి గంధమున మించు జలముల స్నానముగా అభిషేకించవలే బట్టలు కొత్తవి కట్టబెట్టి జందెమ్మును భుజమ్మున వేల్చి గంధమలది కస్తూరిపై చల్లి ఆభరణములనలంకరించి వేల్పులకు వేల్పు శ్రీ సత్యదేవు వేయి నామాల కీర్తిల్చి వివిధ పుష్పముల పూజించి వినయముగా సేవించుకొనవలయు పాలు పండ్లు నైవేద్యమునిచ్చి ముఖ్యముగా గోధూమము తెచ్చి పాలు పండ్లు నైవేద్యమునిచ్చి ముఖ్యముగా గోధూమము తెచ్చి పాలతో కలిపి నేతితో మెదిపి ప్రసాదముగా నైవేద్యమీయవలే గోధూమము ఇంద్రియ సంబంధం కోరికలీరికలెత్తెడి బంధం నేయి అనమాయ పాలు సద్గుణము కోరికల నెల్ల మాయతో మెదిపి తీరుగా సత్వగుణమున కలిపి దేవదేవుడా సత్యదేవునకు నివేదింపనదే ప్రసాదమగును నివేదింపనదే ప్రసాదమగును తాంబూలమిచ్చి త్రావనీరిచ్చి అతి భక్తిని హారతి నిడగావలి అరచేతను దివ్యాక్షతలుంచి పరదైవము సత్యదేవు నిల్చి మహిమ తెలుపు కథలైదు వినగవలె మంత్ర పుష్పమిడి భక్తి మొక్కవలె
అర్చన చేద్దామా, మనసు అర్పణ చేద్దామా, స్వామికి మదిలోనే కోవెల కడదామా, 10 కాలాలో పసుపు కుంకుమలు ఇమ్మని కోరేమా. మనరమ్మ జయ మంగళ మనరమ్మ, కరములు జోడించి శ్రీ చందన మలరించి, వందన మనరే సుందరమూర్తికి వందన మనరమ్మ, శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ, మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ. ఎదురై ఒక వరమే కోరెనుగా, ఈ ఇంట్లో మనిషిగా మసలే అవకాశం అడిగెనుగా, అలుపేరాని కేరింతలు తను మురిసి, మరుపేలేని ఈ మమతలు రుచి తెలిసి, మన రాగాలలో అనురాగాలలో తను కూడా మనలాగే మురిసి, గుళ్ళో దేవుడు ఎదురై ఒక వరమే కోరెనుగా, ఈ ఇంట్లో మనిషిగా మసలే అవకాశం అడిగెనుగా. ఇరుకైన ఇంటిలో కష్టాలకింక చోటు లేక చేరుకోవుగా, కాంతులుండగా ప్రతివారి కంటిలో ఆ రంగు దాటి కంటి నీరు పొంగిరాదుగా, సెలవులు లేని సంతోషం అలకలు నిమిషం ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి లేనిదొకటే కల్మషం, గుళ్ళో దేవుడు ఎదురై ఒక వరమే కోరెనుగా, ఈ ఇంట్లో మనిషిగా మసలే అవకాశం అడిగెనుగా. అమ్మ వాకిలి నాన్నే మొలోగిలి, ఈ చిన్ని పాప చంటి నవ్వు ఇంటి జాబిలి, అన్న గోపురం వదినమ్మ గుమ్మమై, ఇక తమ్ముడేము కోట గోడలాంటి కావలి, మనసే ఉన్నా మా ఇల్లు మమకారాల దో
దోసిళ్ళు లేవంట ఏ తిథులు లోకాలే అతిథులు గుళ్ళో దేవుడు ఎదురై ఒక వరమే కోరెనుగా ఈ ఇంట్లో మనిషిగా మసలే అవకాశం అడిగెనుగా ప్రతిరోజు పండుగ రోజే సరదాలు తోడుంటే ప్రతి ఋతువు పువ్వుల ఋతువే చిరునవ్వు పూస్తుంటే మదిలోన ఆనందాల మెరుపులు మొదలైతే ప్రతి చినుకు తేనేలే బ్రతుకంత తీపేలే ప్రతి మలుపు మమతేలే కథలెన్నో మాతో కదిలేనే ప్రతిరోజు పండుగ రోజే సరదాలు తోడుంటే ప్రతి ఋతువు పువ్వుల ఋతువే చిరునవ్వు పూస్తుంటే ఇంటి పేరు ఉల్లాసమే సొంత ఊరు సంతోషమే కంటి నిండుగా కలలుండగా చేరదంట కన్నీరే అల్లరంత మా సంపదే చెల్లదంట ఏ ఆపదే తుళ్ళి తుళ్ళి పొంగేనంట ఆట పాట అల్లి బిల్లి ఆకాశంలో అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లి మల్లె పూల మబ్బులైతే ప్రతి చినుకు తేనేలే బ్రతుకంత తీపేలే ప్రతి మలుపు మమతేలే కథలెన్నో మాతో కదిలేనే ప్రతిరోజు పండుగ రోజే సరదాలు